مسیح خداوند کے عظیم اور بابرکت نام میں آپ سب کو پاسٹر سرفراز رحمت کا سلام پہنچے۔ ایک نئی صبح میں خداوند کے زور، اس کی قوت، اس کی طاقت کا تجربہ کرنے کے لیے اور اس کی غائبانہ پاور جو ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتی ہے، اس کو ایکسپیرینس کرنے کے لیے خدا نے ہمیں ایک مرتبہ پھر یہ موقع دیا ہے کہ ہم اس کے جلال کو دیکھیں۔ ہاللیلویہ۔ تو آج ہم زبور 74 کا مطالعہ کریں گے۔ دو باتیں ضرور یاد رکھیے گا۔ ایک ہوتا ہے آپ انڈیویجولی طور پر خداوند کو ایکسپیرینس کرتے ہیں، یعنی ذاتی تجربہ حاصل کرتے ہیں، اور دوسرا آپ اجتماعی طور پر، قومی طور پر خداوند کی قدرت کا تجربہ کرتے ہیں۔ تو ایک تو ہوتا ہے کہ انسان اپنے طور پر کمزوری میں، گناہ میں، دنیا داری میں پڑھ کر تو وہ کمزور پڑ جاتا ہے اور پھر خدا کی قدرت کو وہ اپنے لیے چاہتا اور مانگتا ہے۔ لیکن دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم قومی طور پر، نیشن وائز، ہم سارے کے سارے بگڑ جب جاتے ہیں، جب ہماری روشیں خدا ان کو پسند نہیں آتی ہیں، تو پھر وہ ہماری ذات سے گناہ نکل کر وہ قوم کا گناہ بن جاتا ہے۔ تو ہم ایک تو اپنا ذاتی اور پھر ایک قومی گناہ میں جب پڑ جاتے ہیں، یعنی پوری کی پوری قوم جب بگڑ جاتی ہے، تو پھر خدا اپنا ہاتھ بھی بڑھاتا ہے، ان کو تنبیہ کرنے کے لیے کوڑا بھی اٹھاتا ہے، اور پھر خدا تھوڑی دیر کے لیے ان سے ناراض بھی ہوتا ہے، اور پھر خدا اپنی ناراضگی کا اظہار یوں کرتا ہے کہ وہ ان کی طرف اپنی پیٹھ کر لیتا ہے، اور پھر جب خدا اپنے لوگوں کی طرف پیٹھ کر لیتا ہے تو پھر ابلیس اور اس کے پیروکاروں کو موقع مل جاتا ہے کہ وہ خدا کے لوگوں کو اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے برباد کریں۔ اور وہ موقع ہوتا ہے کہ ابلیس پھر ایمانداروں کی فتح کو شکست میں بدلنے کے لیے وہ کہتا ہے کہ اب تو میں نے تہ و تیگ کر دوں گا، اب تو میں نے ویران کر دوں گا، اب تو میں نے زمین سے مٹا دوں گا، ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دوں گا۔ لیکن خدا کبھی بھی کسی کو الاؤ نہیں کرتا کہ اس کی آنکھ کی پتلی کو صفحہ ہستی سے مٹا سکے، بیکاز خدا ابد سے ہمیشہ تک ہے، اور اس کی قوم بھی ایسے ہی رہے گی۔ آمین۔ یہ آپ کے لیے زندگی کا پیغام ہے۔ پہلی 10 آیتیں قوم کے لیے ہیں، اور یہ جو دعا ہے قومی رہائی کے لیے مناجات، یعنی پوری نیشن اس وقت جو ہے وہ پریشانی میں مبتلا ہے، اور اس کو نکالنے کے لیے خدا کا بندہ آصف یہ مزبور اور خدا کے روح القدس کے وسیلہ سے یہ حکمت اور دنائی کی باتیں لکھتا ہے۔ ذرا غور سے سنیے گا۔ پہلی 10 آیتیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے: اے خدا، تو نے ہم کو ہمیشہ کے لیے کیوں ترک کر دیا؟ تیری چراگاہوں کی بیڑوں پر تیرا قہر کیوں بڑک رہا ہے؟ ہم تو تیری چراگاہ کی بیڑے ہیں، لیکن ہم پر تیرا قہر کیوں بڑک رہا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اپنی جماعت کو جسے تو نے قدیم سے خریدا ہے۔ یہ وہ جماعت ہے، یہ وہ قوم ہے جس کو خدا نے قدیم سے، خدا کا بندہ کہہ رہا ہے کہ تو نے خریدا ہے، جس کا تو نے فدیہ دیا تاکہ تیری میراث کا قبیلہ ہو، اور کوئی سیون کو جس پر تو نے سکونت کی ہے یاد کر۔ خدا نے ہماری خاطر کوئی سیون پر سکونت کی ہے تاکہ وہ ہم پر نظر رکھ سکے۔ ہاللیلویہ، او پریز دی لارڈ۔ ہم اس کے قبیلے کے لوگ ہیں، وہ ہمارے چوگرد رہتا ہے، وہ ہم پر سائے کی طرح نظریں جمائے بیٹھا رہتا ہے، وہ ہماری فکر کرتا ہے کہ کسی طرح سے ہم پر دشمن اپنا وار کر کے ہمیں ہلاک نہ کر دے۔ یہ خداوند کی خوبی ہے، اس کی محبت اور اس کا پیار ہے۔ پھر لکھے اپنے قدیم دامی کھنڈروں کی طرف بڑھا، یعنی ان سب خرابیوں کی طرف جو دشمن نے مقدس میں کی ہیں۔ دشمن نے مقدس میں، یعنی خداوند کی ہیکل میں انہوں نے خرابیاں پیدا کر دی ہیں۔ تیرے مجمع میں، تیرے
मुखालिफ गरजते रहे हैं। तेरे मुखालिफ यानी जो तेरे मुखालिफ थे, आज उनको मौका मिल गया है और वो इस मौके से फायदा उठाते हुए अब हर एक चीज को बर्बाद कर देना चाहते हैं। निशान के लिए उन्होंने अपने ही झंडे खड़े किए हैं, निशान के लिए वो झंडे भी अपने गाड़ के चले गए हैं कि देखो हमारी फतह है। वो उन आदमियों की माने थे जो गुंजान दरख्तों पर कुल्हाड़े चलाते हैं, गुंजान बड़े दरख्तों पर कुल्हाड़े चलाते हैं और तबाह बर्बाद करते चले जा रहे हैं। और अब वो उस सारी नक्शकारी को कुल्हाड़ी और हथौड़ों से बिल्कुल तोड़े डालते हैं। उन्होंने तेरे मकदस में आग लगा दी है, उन्होंने तेरे मकदस में क्या लगा दिए? आग लगा दी, सब कुछ बर्बाद कर दिए, आग लगा के जला कर राख कर दिए तेरे मकदस को, तेरी हैकल को। और तेरे नाम के मस्कन को जमीन तक मुस्मार करके नापाक किया है। उसका जो मस्कन है उसको नापाक भी कर दिया है और मस्मार भी कर दिया है, बर्बाद कर दिया है। आपको याद होगा जब लोगों की नजरें सिर्फ मट्टी के घरों की तरफ लग गईं, तो यीशु मसीह ने ज़मीन पर रहते हुए अपनी खिदमत में कहा था कि अगर तुम इस हैकल को ढा दो तो मैं 3 दिन में इसे फिर खड़ा कर दूंगा। तो ये पेशन गोई यीशु मसीह की ज़ात में पूरी हुई। और मेरे अजीज बहनों और भाइयों, हम उस घर के लिए फिक्रमंद ना हो जो पत्थरों और मिट्टियों के बने हुए हैं। कलाम कहता है कि अगर तुम इस घर को ढा दोगे तो मैं इसे 3 दिन में फिर खड़ा कर दूंगा। खुदा जिस मस्कन की बात करता है, जिस घर की बात करता है, जमानों के आखिर में उसने अपने दिल की बात हमें बता दी, हम तक पहुंचा दी है रूह कुदस के वसीला से। और हम अभी तक उन घरों के पीछे या उन बिल्डिंगों के पीछे या उन शहरों के पीछे या उन जिस्मानी जायदादों के पीछे पड़े हुए हैं जो जमीन पर वक्ती हैं। और खुदा कह रहा है जो वक्ती है उन पर से नजर अपनी हटाओ। कौमी तौर पर खुदा इंसानों को तंबीह करने के लिए हर चीज को जमीन पर तहतेग होने की परमिशन करता है कि डू इट, तुम कर दो इसको, क्योंकि मेरी कौम इस पर जो नजरें जुमाए बैठी है वो गलती पर है और मैं उनकी नजरें इन पर चीजों पर से जो दुनियावी हैं, जो वक्ती हैं, जो फिसलने वाली हैं, जो बर्बाद हो जाने वाली हैं, जिनका कोई ठिकाना नहीं है, उन पर जो नजरें जमाए बैठे हैं, मैं उनकी नजरें वहां से हटाना चाहता हूं। इसलिए तुम इसे बर्बाद कर देना चाहते हो, डू इट। क्योंकि मेरी कौम ने जब इन पर नजरें जमाई तो मेरी कौम की मिरास या उनका बखरा ये नहीं है, ये रिवार्ड उनका ये नहीं है जिस पर नजरें जमाए बैठे हैं। इसलिए खुदा ने अलाउ किया कि इसको होने दिया जाए। और फिर आगे लिखा हुआ है उन्होंने अपने दिल में कहा है हम इनको बिल्कुल वीरान कर डालेंगे। खुदा परमिशन दे रहा है, कर दो वीरान। उन्होंने उस मुल्क में खुदा के सब इबादत खानों को जला दिया। खुदा कहता है जला दो, हमारे निशान नजर नहीं आते और कोई नबी नहीं रहा और हम में कोई नहीं जानता ये हाल कब तक रहेगा। क्यों कोई नहीं जानता? क्योंकि तुमने कोशिश ही नहीं की कि खुदा की कुर्बत में रहना सीखो। और जब तक आप खुदा की कुर्बत में रहने के लिए कोशिश नहीं करोगे, खुदावंद किस तरह आपके साथ ये सारे काम करेगा। और मैं अभी एक आयत पढ़ रहा था ज़बूर 71 के अंदर, में भी 8वीं आयत थी जो मैंने 2 दिन पहले पढ़वाई है। लिखा है मेरा मुंह तेरी सताइश और तेरी ताज़ीम से दिन भर पुर रहेगा। ये जो आयत ज़बूर 71 में पढ़ी गई थी, ये दरअसल भूल गए थे ना, कौम भूल गई थी। और खुदावंद ने जो अपना कलाम उनके मुंह में रखा था ताकि वो उसकी सताइश और उसकी ताज़ीम दिन भर करे, वो भूल गए थे और वो बिल्डिंगों के पीछे और मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के पीछे पड़ गए थे। तो खुदा ने उनकी नजरों से इन चीजों को हटाने के लिए ये काम होने दिया। और आगे लिखा ऐ खुदा मुखालिफ कब तक तानाजनी करता रहेगा? क्या दुश्मन हमेशा तेरे नाम पर कुफर बकता रहेगा? जब ये सारी बातें हो गई कि दुश्मन ने
اپنا کام پورا کر دیا اور خدا بھی راضی تھا کہ یہ کام ہو، کیونکہ خدا اپنی قوم کو ایسی چیزوں پر نظریں لگائے نہیں دیکھنا چاہتا جو وقتی ہیں اور جن کا پھسلنا ضروری ہے، جن کا ہلاک ہونا ضروری ہے، جن کا فنش ہونا، جن کا جلا کر راکھ کیا جانا ممکن ہے۔ خدا میرے اور آپ کے لیے وہ میراث رکھے ہوئے ہے جو دائمی ہے، اور ابلیس اس تک نہیں پہنچ سکتا، لیکن خدا مجھے اور آپ کو اس جگہ تک لے کے جانا چاہتا ہے۔ ہاں، آیت نمبر 11 سے پڑھتا ہوں، یہاں پہ لکھا، تو اپنا ہاتھ کیوں روکتا ہے؟ اپنا دائنا ہاتھ بغل سے نکال اور فنا کر۔ اب ذرا سنیے آیت نمبر 12 کا، خدا قدیم سے میرا بادشاہ ہے۔ اب قوم اپنے خدا کے ان وعدوں کو یاد دلانے لگی ہے جو خدا ہے، اور جو خدا قدرت کا مالک ہے، اور جو خدا جب اپنی نظریں اور اپنا قوی ہاتھ جب قوموں کے اوپر بڑھاتا ہے تو وہ کس طرح سے برباد ہو جاتی ہیں۔ اب خدا سے وہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ خدا اپنا قوی ہاتھ اپنی بغل سے نکال اور قوموں پر اپنا ہاتھ بڑھا تاکہ وہ برباد ہو جائیں اور فنا ہو جائیں۔ اور پھر اقرار کرتے ہیں، خدا تو ہمارا قدیم سے بادشاہ ہے جو زمین پر نجات بخشتا ہے، جو زمین پر ہمیں نجات بخشتا ہے، ہمیں رہائی بخشتا ہے، ہمیں چھٹکارا دیتا ہے۔ تو نے اپنی قدرت سے سمندر کے 2 حصے کر دیا۔ وہ یاد دلا رہے ہیں کہ تو نے اپنی قدرت سے سمندر کے 2 حصے کر دیے تھے، بحر کلزم کے بھی اور دریائے یردن کے بھی 2 ٹکڑے کر دیے تھے۔ تو پانی میں اژدہاؤں کے سر کچلتا ہے۔ تو نے لویتان کے سر کے ٹکڑے کیے اور اسے بیابان کے رہنے والوں کی خوراک بنا دیا۔ تو نے چشمے اور سیلاب جاری کیے۔ تو نے بڑے بڑے دریاؤں کو خشک کر ڈالا۔ دن تیرا ہے، رات بھی تیری ہی ہے۔ جو دن اور رات کا مالک ہے اس کے سامنے کون سی چیز چھپی ہوئی ہے؟ کیا خدا کو نہیں معلوم کہ ہیکل کو توڑا جا رہا ہے، ہیکل کو جلایا جا رہا ہے، ہیکل کو برباد کیا جا رہا ہے، خدا کے مقدس کو برباد کیا جا رہا ہے؟ سنیے، خدا کا مقدس پاک ہے اور کلام میں لکھا ہے وہ تم ہو۔ اس لیے خدا ہمارے اندر اپنی ہیکل کو بنانا چاہتا ہے۔ مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے 3:20 میں کہ کلام کہتا ہے، دیکھ میں تیرے دل کے دروازے پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں، اگر کوئی میری آواز سن کر دروازہ کھولے گا تو میں اندر آؤں گا اور اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا۔ او ہالےلویا! خداوند تو اس دل کی ہیکل میں، آپ کے مسکن میں، آپ کے مٹی کے برتن میں رہنا چاہتا ہے۔ خدا تو اپنے کلام کو جو اس عہد کے صندوق میں ہوتا تھا پھر وہ ہیکل میں رکھا گیا، اور اسی کلام کو اب خدا اپنے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے اس باطن میں، اس بدن میں رکھ کر اپنا جلال ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ اور زمانوں وہاں پر یہ ابھی میں پڑھ رہا تھا کہ کوئی نبی بھی نہیں رہا جو ان باتوں کو جانے۔ سنیے، زمانوں کے آخر میں خدا نے ہر فرد واحد کو نبوتی کلام دے کر اپنا کلام اس کے اندر رکھ کر، اپنا روح اس کے اندر رکھ کر ہر شخص کو نبی اور پیغمبر اور رسول بنا دیا ہے۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ لکھا ہوا ہے پہلا پتر 2 باب 9 آیت کہ تم ایک مقدس قوم، شاہی کہنوں کا فرقہ، برگزیدہ نسل، اور وہ قوموں جو تاریکی سے نکال کر روشنی میں داخل کیے گئے ہو۔ شاہی کاہنوں کا فرقہ، ہم تو اب رائل فیملی کے کاہن بن گئے ہیں۔ ہر فرد واحد پر خدا نے اپنا کلام، اپنا روح نازل کر کے انہیں خدا کے پلان میں شامل کر دیا، اور خدا کا کلام ہمارے اندر ہے، اور خدا روح القدس کے وسیلہ آج ہم سے بات کرتا ہے تاکہ ہم قوموں کے لیے، ان کی رہائی اور ان کی نجات کے لیے کام کر سکیں۔ اور جس زمینی گھر کو یا ہیکل کو یا مسکن کو اس وقت کے لوگوں نے ڈھا دیا تھا، سنیے، آج خداوند یسوع مسیح نے میری اور آپ کی اس زندگی میں، اس جسم میں اس ہیکل کو تعمیر کیا ہے، اور آج خداوند یسوع روح القدس کے وسیلہ، کلام کے وسیلہ اس ہیکل کی حفاظت کرنا جانتا ہے۔ اس لیے جو کوئی اس کے بیٹے پر ایمان لاتا ہے، کلام میں لکھا ہے، گو وہ مر جائے تو بھی زندہ رہتا ہے۔ ہالےلویا، ہالےلویا! یہ وہ ہیکل ہے جس کو شیطان برباد نہیں کر سکتا۔ ہمارا ایمان اس ہیکل کو مضبوط بنانے میں مدد کرتا ہے۔ ہالےلویا!
इस हैकल की प्रोटेक्शन के लिए हमारा ईमान हमारे लिए एक किला बन जाता है, आयरन डोम बन जाता है। निजात का तजर्बा हमारी जिंदगी में खुदा की पनाह का एक्सपीरियंस हमें दे देता है। निजात का तजर्बा हमें खुदा की कुदरत में रहने का, खुदा के कभी हाथ के नीचे रहने का फजल और तौफीक बख्श देता है। खुदा अपना हाथ बगल से निकालता है और हमारी तरफ बढ़ाता है और हमें निजात के तजर्बे में से ऐसा गुजारना चाहता है। पतरस के पहले खत में लिखा है कि जब हम इन आजमाइशों में से गुजरे तो खुदा हमारे ईमान की आजमाइश होने देता है ताकि हम और ज्यादा खुदा की कुदरत का, निजात का अपनी रूह में तजर्बा कर सकें और हम पुख्ता बिल्डिंग की तामीर कर सकें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। दिन तेरा है, रात भी तेरी है, नूर और आफताब को तू ही ने तैयार किया है, जमीन के तमाम हदूद तू ही ने ठहराई हैं, गर्मी और सर्दी के मौसम तू ही ने बनाए हैं। ऐ खुदा, याद रख, दुश्मन ने तानाजनी की है, वो बेवकूफ कौम ने तेरे नाम की कुफर तकफीर की है। अपनी फाख्ता यानी अपनी कबूतरी, ये खुदा की प्यारी कबूतरी है। खुदा की कौम कहता है अपनी फाख्ता की जान को जंगली जानवर के हवाले ना कर। कहता है हम तेरी कबूतरी हैं, हम तेरे प्यारे हैं, हम तेरे हाथों में रहने वाले वो नरम मिजाज, हालेलुया, वो तेरी कबूतरी है जिससे तू प्यार करता था। आज हमें कोई बर्बाद कर रहा है, तू देख क्यों नहीं रहा? खुदा को पता है ये जो कुछ हो रहा है ये तुम्हारी बेहतरी के लिए हो रहा है। आप मुझे बताइए, जब यीशु मसीह को कोड़े मारे जा रहे थे, उसके मुंह पर थूका जा रहा था, जब यीशु मसीह को हालेलुया रसवा किया जा रहा था, जब उसकी बेइज्जती हो रही थी, जब वो मर्द गमनाक और गम का आशना बन रहा था, कहने को तो लोग समझ रहे होंगे कि ये फतह अब इब्लीस की है। अगर ये खुदा का बेटा है तो क्यों खुदा इसे बचा नहीं लेता? सुनिए, जो कुछ खुदा कर रहा होता है हम उसकी मसलियत को, उसके भेद को हम नहीं समझ सकते। लिहाजा हमारा काम क्या है कि जो कुछ हमारे लिए खुदा करता है उसे मनोअन कबूल कर ले। जब यीशु मसीह ने वो सारा कुछ कर दिया, छठे कलमे में उसने जब ये कहा कि इट इज फिनिश यानी तमाम हुआ, और फिर उसने अपनी रूह अपने बाप के हाथों में सौंपी, तो यहाँ पर भी हमें फतह नजर नहीं आती। फतह कब नजर आई? जब यीशु मसीह अपने कहने के मुताबिक मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। फतह का निशान क्या है? कलाम में लिखा रोमियो पहले बाब की 4 आयत में कि वो पाकीज़गी के रूह के एतबार से मुर्दों में से जी उठने के वसीला से खुदा का, कुदरत के साथ खुदा का बेटा ठहरा। जब यीशु मसीह ने सलीब पर इट इज फिनिश कहा, अपनी रूह उसने बाप के हाथों में सौंपी, तो उसने कहा मुझे इस रूह को देने का भी और इसको लेने का भी इख्तियार है। यीशु मसीह ने अपनी रूह वो दी ताकि वो बदन मट्टी में जाए और 3 दिन तक वो मट्टी के अंदर रहे, लेकिन मैं इस बदन को जिसको इन्होंने बर्बाद किया है, मैं इसे तीसरे दिन फिर खड़ा करूंगा और इस बदन के वसीला से अब मैं जमीन पर अपनी कलीसिया, अपनी कौम को रख कर उसमें से अपना जलाल जाहिर करूंगा और कौमें जानेंगी कि खुदा कल, आज, बल्कि अब तक यकसा है। जो कलीसिया, जो घर, जो मस्कन उस वक्त की फौजों ने बर्बाद कर दिया था, सुनिए आज खुदा ने हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से उस मस्कन को दोबारा तामीर कर दिया गया है और यीशु मसीह के वसीला से आज कलीसिया उसका बदन है, कलीसिया उसकी मस्कन है, कलीसिया उसकी हैकल है और उसमें खुदा अपनी कुदरत को रखकर आज इब्लीस के दांत खट्टे करेगा यीशु के नाम से। और आज मैं और आप वो फतहमंद कलीसिया हैं जिसके अंदर खुदा रहता और जिसके अंदर से खुदा अपनी कुदरत को दुनिया पर ज़ाहिर करता है। हु आई एम द आई एम। गॉड ब्लेस यू ऑल। अपना ख्याल रखिए और इस कलाम को अपनी रूह में उतरने दें ताकि आप खुदा का मस्कन बनकर इस दुनिया में उसका जलाल ज़ाहिर करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। अपना ख्याल रखिए।